محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت ہی حساس موضوع پر میں آپ سے 2-4 منٹ اپنی رائے شیئر کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً نوجوان نسل سے۔ اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے اور سوشل میڈیا پر جو چیز گردش کر رہی ہے وہ ہے اہانت رسول کا مسئلہ، شاتم رسول کا مسئلہ، توہین رسول کا مسئلہ، اور اس کے اپوزٹ میں، مخالفت میں جو بات آتی ہے وہ محبت رسول کا مسئلہ۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میں اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ ان ظالموں کا نام لوں جو کلمہ گو بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد جس نام سے پڑتی ہے اس کو گالی بھی دیتے ہیں، برے الفاظ سے بھی یاد کرتے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ انہیں اس قابل نہ سمجھا جائے کہ ان کی ہر باتوں کا جواب دیا جائے، اور جو ایک سنجیدہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک لمبی تفصیل ہے جو میں نے اپنے فیس بک پیج پہ اہانت رسول کے عنوان سے ایک مضمون کی شکل میں ان ساری باتوں کو میں نے کتاب و سنت کے حوالے سے جمع کر دیا۔ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو وہاں جا کر کے تفصیل سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جو مناسب تبصرہ ہے وہ مناسب تبصرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اہانت رسول کا مسئلہ جذباتی نہیں ہے اور اتفاقی بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جذبات میں آ کر کے کوئی بات کہہ دی، اتفاق سے کسی کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کر کے آج تک جن لوگوں نے بھی یہ گھناؤنا اقدام کیا ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا ہے، پلاننگ کے ساتھ کیا ہے اور منصوبے کے ساتھ کیا ہے۔ اہانت رسول میں ایک بات اور بھی جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ اہانت رسول میں برصغیر ہند و پاک میں، خصوصاً پاکستان کے اندر میں ایک مسئلہ قادیانیوں کے ذریعے سے آیا تھا، جب اس جماعت نے انکار کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ پھر اس کی دفاع میں لوگ اترے اور بڑا وائولا ہوا، اور اس کے عجیب و غریب نتائج جو ہے وہ سامنے میں آئے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوان نسل سے کہ اگر کوئی آپ کو ماں بہن کی گالی دے تو کیا آپ بھی اس کا جواب ماں بہن کی گالی سے دیں گے؟ آپ انفرادی طور پر ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرے آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتے۔ یہ محبت رسول کی بنیاد ہے، فنڈامنٹل ہے۔ یہ آپ اس چیز کا مطالعہ کریں کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں گالیاں دی گئیں یا نہیں دی گئی۔ مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، اور جو لوگوں نے توہین کی ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی بھرا پڑا ہے، کن کن الفاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیا رہا، اور قطعی آپ اس سے یہ مطلب نہ نکالیں کہ ہم اس کو برداشت کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اور ہم خاموش ہو جائیں اور ہم اسے برداشت کر لیں۔ نہ ہم خاموش ہو سکتے ہیں، نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ جو طریقہ کار ہمارا ہے وہ طریقہ کار اسلامی ہونا چاہیے، اور اسلامی طریقہ کار اسلامی ملک میں ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اسلامی ملک ہے وہاں یہ فتنہ سر نہیں اٹھاتا۔ آپ معلوم کیجئے، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی اسلام کی مطلب کمزور سے کمزور حالت ہے وہاں کوئی اس طرح کی توہین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتا۔
भारत हिंदुस्तान चूँकि एक जमहूरी मुल्क है, इसलिए यहाँ पर ये गुंजाइश निकल जाती है और प्लानिंग के साथ निकलती है, मंसूबे के साथ निकलती है। तो उस वक्त जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए वो जमहूरी होना चाहिए, दस्तूरी होना चाहिए। दस्तूर में हमें एहतजाज करने की इजाज़त दी गई, हम एहतजाज करें। दस्तूर में हमें FIR दर्ज करने की इजाज़त दी गई, हम FIR दर्ज करें। और दस्तूर में अपनी दिफा में अपनी बात रखने की इजाज़त दी गई है कि ये इल्ज़ाम प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाया जाता है, इससे प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उसका इस्तेमाल करें। एक भी संजीदा गुफ्तगू मैं सोशल मीडिया पर नहीं देख रहा हूँ जो इहानत रसूल के ताल्लुक़ से और मोहब्बत रसूल के ताल्लुक़ से जो है पेश किया जा रहा है। ये इस्लाम की कौन सी तर्जुमानी हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इहानत रसूल और मोहब्बत रसूल के ताल्लुक़ से मैं आपसे बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ ये मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क में बाज़ाब्ता इसके लिए कानून है, इसके लिए ज़ाब्ता है, और एक मुसलमान जो है वो कानून और ज़ाब्ते का पाबंद होता है और उन्हें पाबंद होना चाहिए। अगर आप कानून ज़ाब्ते को अपने हाथ में लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और इससे इस्लाम की गलत तर्जुमानी इस मुल्क के अंदर होगी। तो जो भी दस्तूरी तरीक़ा है आप उसको अपनाएं, जो जमहूरी तरीक़ा है वो उसको आप अपनाएं, संजीदगी के साथ आप अपनाएं। कोई अगर काबिल एतराज़ बात ऐसी है जिसकी हम दिफा कर सकते हैं ज़बानी तौर पर, तो ज़बानी तौर पर दिफा करें। हम बताएं उनको कि ये बात जो कही जा रही है उसका इस्लाम से, मुसलमानों से, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस्लाम को अपने हाथ में ले लेना और ये समझ लेना कि सबसे बड़ा जो है मुहिब्ब रसूल मैं ही हूँ, और मैं ही अगर मतलब बोलूँगा, चीखूँगा और चिल्लाऊँगा, गालियाँ दूँगा तो इस्लाम बचेगा, वरना इस्लाम बचने वाला नहीं है। तो ये सोच और ये फ़िक्र जो है अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, और कभी भी गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना चाहिए। आग को आग से कभी भी नहीं बुझाया जा सकता। और इस्लाम का मिजाज यही रहा है कि इस्लाम ने हमेशा बदअखलाकी का जवाब हुस्ने सलूकी से दिया। ये प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपसे बर्दाश्त नहीं होता और आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो हमारे मुल्क में जमहूरी रास्ते, दस्तूरी रास्ते खुले हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल करें और कभी भी जज्बात में आकर के कोई बदकलामी न करें। ये कोई इस्लाम की तर्जमानी नहीं है। इससे प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी। और प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब ये मुकदमा पेश किया जाएगा मोहब्बत रसूल के ताल्लुक़ से, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एटीट्यूड को, इस अमल को कतई पसंद नहीं फरमाएंगे। बस इतनी सी बात मुझे आपसे करनी है। और फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे पेज पे जाकर के तफसीली मजमून है, आप उसे पढ़ें। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारी रहनुमाइयाँ वहाँ मिलेगी, और इस यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि मेरी हर बात जो है आपको माननी भी नहीं चाहिए और मेरी हर बात काबिल कबूल भी नहीं है। तो सोच का दरवाज़ा, फ़िक्र का दरवाज़ा आप खोल के रखें और संजीदगी का मुजाहरा करें, जज्बात में ना बहें, और मोहब्बत रसूल का जो अमली तकाज़ा है उस तकाज़े को हम पूरी करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।